हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। एक बार फिर तुहाडा स्वागत है अपनी पंजाबी भाषा की जमात विच। ते आपां गल कर रहे सी साडे वाचन कौशल की। वाचन कौशल दे विच आह जिहड़ा डायग्राम है इहनूं आपां समझिआ सीगा मोटे जे तौर ते एक सूखम वाचन सी, एक स्थूल वाचन सी। सूखम वाचन दे विच ही देखो आपां सारियां चीज़ां पढ़दे हां। उच्ची पाठ, मौन पाठ, गंभीर वाचन, तेज़ वाचन, व्यक्तिगत वाचन, समूहक वाचन, ये सारा आपां किहदे च पढ़दे हैं? सूखम वाचन दे विच इहनूं पढ़िया जांदा है। ते स्थूल वाचन है जिहड़ा वो अलग ही रह जांदा, वो मोटे दे तौर दे विच अलग है, वो मतलब आसान है। बस इहदा थोड़ा जिहा भी इहनूं जिहड़ा थोड़ा जिहा डायग्राम जिहा इहदा बनाउणा थोड़ा जिहा हार्ड हुंदा मन दे विच। बस जदों एक बारी थोड़ी जी समझ आ गई ना कहानी, फिर सारा ही सौखा लगूगा, फिर आपां नूं बहुत आसान लगदा, फिर प्रश्न भी अपना सही हुंदा है। हाँ देखो जी, सूखम वाचन पहलां देखो जी किहनूं कहिंदे आ। सूखम वाचन तो भाव की है? श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तकां नूं ध्यान नाल पढ़ना, एक समान पद्धर की स्थापति करना, इनू कहा जाता है सूखम वाचन। ये तो अपनी गल क्लीयर हो गई सी। इनू सूखम वाचन आख्या जाता। सूखम वाचन की परिभाषा जी वो तुसी ध्यान दे विच रखियो, प्रश्न जरूर आउंदा हुंदा इत्थे। सूखम वाचन किस नूं आखदे हन जां सूखम वाचन का की भाव है? अगे चार ऑप्शन पा दिंदा, चारां दे विच एक ऑप्शन पाउंदा है श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तकां नूं ध्यान नाल पढ़ना। हुण आ गए जी सूखम वाचन के उद्देश जिहड़ा जमात दे विच कराया जांदा, बस उहनूं तुसीं समझो भी सूखम वाचन है वो क्लास दे विच विद्यार्थियों नूं कराया जांदा जिहड़ा। हाँ, सूखम वाचन के उद्देश बच्चों के शब्द भंडार विच वाधा अते उचारण नूं ठीक करना, बिल्कुल सही है। अगे ज्ञान अते जानकारी विच वाधा करना अते सोच शक्ति नूं टुंबना। टुंबणे का शाब्दिक अर्थ अपना क्लीयर हो गया सी, मैं लिखता सीगा भी डूंगा असर पाउणा। सधारण रूप जां गैर रस्मी विधि राहीं व्याकरण का उपयोगी ज्ञान देना। विश्राम चिन्हां की मदद नाल सरल अते शुद्ध पढ़ाई का अभ्यास कराउणा। बच्चों अंदर चंगियां अध्ययन रुचियां पैदा करनियां। ये तो है कि जी सूखम वाचन के उद्देश। गल क्लीयर हो गई सी अपनी इत्थे। हुण आपां गल करदे हां सूखम वाचन दीयां विधियां किहड़ियां-किहड़ियां, सूखम वाचन नूं कराउण दे ढंग तरीके किहड़ियां-किहड़ियां विधियां अपनाईयां जांदियां, अज उहदे ते गल करदे हां। सब तो पहला मौखिक गलबात, सब तो पहला साडा मौखिक गलबात है। देखो किवें सूखम पढ़ाई जिहड़ी शुरू कराउण तो पहला पूर्व ज्ञान की परख करके मौखिक गलबात राहीं लोड़ींदा वातावरण उत्पन्न किया जाता है। जदों जमात दे विच वाचन कराउणा होवे, पढ़ाई कराउणी होवे, पढ़ना मतलब पढ़न कौशल की सिक्ख्या शुरू करनी होवे, उदों की हुंदा है? सब तो पहला बच्चे का पूर्व ज्ञान चैक किया जाता है। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर उसनूं नवा ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये गल कॉमन है, सानूं पता है। मौखिक गलबात, उस तो बाद आदर्श पाठ। देख लो सूखम वाचन किवें हुंदा जमात दे विच। सब तो पहला की हो गया साडा पूर्व ज्ञान की परख की, उस तो बाद मौखिक गलबात द्वारा लोड़ींदा वातावरण पैदा हो गया हुण बच्चे वास्ते जमात दे विच। क्योंकि पूर्व ज्ञान परख ही काहतों करना है, कारण की है? पहला तो लोड़ींदा वातावरण, वो जिहड़ा एनवायरमेंट पहला पैदा करना है जमात दे विच। जिहड़ा विषय तुसीं पढ़ाउण जा रहे हो उहदे नाल संबंधित बच्चे नूं पहला आसे पासे वाला वातावरण इस तरह का हो जाए भी बच्चा अपने आप नूं तैयार कर लवे, नवा टॉपिक सीखण वास्ते तैयार है बच्चा, प्रिपेयर है पूरा। आदर्श पाठ तुहानूं दस्सिआ ही सीगा भी सूखम वाचन दे विच आदर्श पाठ हुंदा है। आदर्श पाठ कौन करदा है? अध्यापक वल्लों नमूने के रूप में किया गया आदर्श पाठ। अध्यापक ये हर एक चीज़ का ध्यान रखूगा, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखूगा, गति का, विराम का, लय का, उतार चढ़ाव का प्रॉपर ध्यान में रख के अध्यापक आदर्श पाठ करेगा। नमूने वजों एक मॉडल वजों आदर्श पाठ का एक चंगा मॉडल पेश करेगा। लो जी अध्यापक ने पेश करता आदर्श पाठ। अगली क्रिया की होगी? अनुकरण पाठ। आदर्श पाठ तो पिछों विद्यार्थियों वालों किया गया पाठ होंदा अनुकरण। अनुकरण का मतलब शाब्दिक अर्थ ही नकल करनी है ना, तो बच्चे ही नकल करनगे। हाँ जी, पाठ नूं भागां विच वंड लिया जाता, बिल्कुल सही है। विषय का विश्लेषण किया जाता है, बच्चों के पढ़न का ढंग ते शुद्ध उचारण वाल ध्यान किया जाता है। अनुकरण पाठ दे विच अशुद्ध उचारण नूं ड्रिल विधि राहीं सुधारिया जाता है। हुण ड्रिल है जिहड़ी, ये ड्रिल का शाब्दिक अर्थ दूसरा बनता दोहराओ विधि, रिपीट आपां जिन्हों कह दें अंग्रेजी दे विच रिपीट करना। ड्रिल जदों कंध दे विच चलदी होवे ड्रिल है ना, होल वगैरह कड्ढण वास्ते
कोई है ना, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੇਦ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੱਲ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਿੱਲ ਵਿਧੀ। ਵੀ ਡਰਿੱਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰਿੱਲ ਵਿਧੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਹਰਾਓ ਵਿਧੀ, ਰਿਪੀਟ ਦੁਹਰਾਵ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਡਰਿੱਲ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਡਰਿੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ। ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਵਾਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੂਖਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਦਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੂਖਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪਾਠ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਹਾਂ, ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਮੌਨ ਪਾਠ। ਦੋਨੇ ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੀ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਲਾਭ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਨ ਪਾਠ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਸੀਕਵੈਂਸ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਓਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕ ਮ ਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਕੈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜੋੜ ਦੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਕਮਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਮਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੂ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਮਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਿਪੀਬੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਸ 2 ਅਤੇ 3 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂਗਾ। 2 ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਸਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵਕ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਖਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਜੀ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵਕ। ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਸਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਚਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਉਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਚਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਚਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਚਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚਨ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਵ ਸਾਧਨ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਵ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਵ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਲਾਏ ਆ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਵ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸ਼ਰਵਿਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਗਾਊ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਵਾਚਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ,
बहुत महत्व आ। अगर तुसी उच्ची वाचन कर करके पढ़े हो, मैं बहुत पढ़िया उच्ची वाचन कर करके, तो मेरा मतलब है परमात्मा की इन्नी कृपा रही है भी मैं क्लास के जाके जमात के डोलदा नहीं गा फिर कदे भी, क्योंकि मैंने उच्ची वाचन किया होया तो वो जोड़ा एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। ये जोड़ा स्वै विश्वास है सारी उम्र रहिंदा है। तो हुण मेरा एवें दा ही है भी स्कूल टाइम दे विच मैनूं कोई किते भी कह दे भी सर जी फलाना आ रहा कोई ऑफिसर, सर जी उहदे नाल गल करनी उहदे नाल, मैं कहा तुसीं चिंता ना करो, मैं कहा मैं बैठा सब संभाल लूँगा। मैं भी गल करदा मैं कि तुसीं इस चीज़ नूं एवें ना समझ ले भी सर कोई ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होए पे आ, एवें दी गल नहीं। कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस हर बंदे नूं रखना चाहिए। स्वै मान, अपने आप ते मान, अपने आप ते भरोसा, ये चीज़ां लाजमी है, बहुत जरूरी है। एटीट्यूड जिन्होंने थोड़ा जिहा कह दिंदे आपां, ये जरूरी है बेटा जी जिंदगी दे विच, ये चीज़ां कमाउणियां पैंदियां। अज फिर आपां होर कमाई करते हैं बेटा। भाषा के प्रयोग की समर्था वधदी है। अगे वेखो होर की गल है, स्वर यंत्रां ते तंतुआं का विकास ते अभ्यास होंदा है। जिहड़े स्वर यंत्र है ना, जिन्ने भी साडे जिहड़े जदों आपां ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उस आवाज़ नूं उत्पन्न करन दे विच जिहड़े यंत्र सहायक हुंदे आ फेफड़ियां तो लैके वो सारे साडे उच्ची वाचन दे विच उन्हां दा विकास हुंदा है। अगे देख लो, हाँ छोटे बच्चों को कविता पढ़न का आनंद उच्ची पढ़न के नाल ही आउंदा। असल दे विच हर बच्चे नूं, इत्थे तां इंपोर्टेंट गल है भी छोटे बच्चे तां कविता का आनंद जां कहानी का आनंद वो तां वाचन उच्ची करके ही मान सकते हैं। वो तां उच्ची वाचन की स्थिति दे विच ही इस चीज़ का रस आनंद मानणगे, है ना। तो अपने भी आई हैं, अपने भी तुसी देख लो, कविता अगर तुसी पढ़नी है, कविता वगैरह तुसी पढ़ रहे हो अगर, तो उन्होंने तुसी अपने उच्ची बोल के पढ़ो तो वह आनंद ही अलग आऊगा। हुण देखो उच्ची वाचन के उद्देश की है, उचित बल नाल आवाज़ के उतार चढ़ा ते विश्राम चिन्ह का ध्यान रखते हुए पढ़ना, ये उद्देश उत्ते सीगे, है ना उच्ची वाचन के। वो गल क्लीयर सी, अपनी सारिया गल्लां क्लीयर है। हुण गल आ गई बेटा जी मौन वाचन की। मौन वाचन का प्रश्न भी आया सीगा, मौन वाचन का प्रश्न सीगा, देख लो मौन वाचन नूं पढ़ो तुसी, इहदे विच भी बड़ियां काम दीयां गल्लां। मौन वाचन, मौन वाचन अपना किन्ना क है, मौन वाचन ज़्यादा है। चलो ठीक है, आप उच्ची वाचन तो मौन वाचन का भी करना है ना, इन्हां दा आपां इन्हां दी तुलना दे विच भी पढ़ना है ना। चलो आप उच्ची वाचन ते ये जमात है जिहड़ी नवेड़दे हैं तो जल्दी अगले तीसरे पार्ट दे विच खत्म हो जाऊगा साडा वाचन कौशल। मैं वैसे ही इनू थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता, मैं क्या एकदम, क्योंकि वाचन कौशल दे विच ना प्रश्न ज़्यादा आउंदे हैं, तो मैं क्या वीडियो लेंथी नहीं बनाउणी, आप कोई गल नहीं 3 पार्टां दे विच कर देंगे इनू 20-20 25-25 मिनट की करके, तो उहदे नाल वधिया सिस्टम सैट बैठ जाऊगा। हाँ सूखम वाचन की आपां गल पूरी वधिया क्लीयर हुई अपनी, है ना। ध्यान रखियो थोड़ा जिहा सूखम वाचन ते जिहड़ियां गल्लां मैं जोर दे के आखियां ना, वो तो खास ध्यान रखियो, तुहानूं प्रश्न मिल जाणगे सूखम वाचन दे नाल संबंधित। हुण आपां अगली जमात दे विच आपां गल करांगे साडा उस तो बाद जिहड़ा अपना स्थूल वाचन भी है तो मौन वाचन भी है, ये तो बाले काम दे आ। मौन वाचन ते उच्ची वाचन दे विच फर्क, उहदे विचों भी प्रश्न एक अद्धा पै जांदा है, दोनों दे विच अंतर, दोनों दे कंपैरिजन तुलना करनी। उस तो बाद एक स्थूल वाचन, उहदे नाल संबंधित प्रश्न भी रीट दे विच आया सी। सो जल्दी मिलते हैं जी अगली जमात दे विच। सत श्री अकाल।